Press Information Bureau and Regional Outreach Bureau, Ministry of Information Broadcasting, Government of India, is organizing a series of webinars on behalf of India International Science Festival 2020. So this is a part of in this series. This is a part of webinar in which CSIR IICT Senior Principal Scientist Dr. Chandrasekaram Malapaka is going to address. He is a very senior scientist and he has been working with IICT since 2002, and he got over hundreds of articles in international journals. He got a very good reputation, and he got collaborated with many foreign universities also. So today he is here with us to share about Swadeshi movement, globalization, and Atmanirbhar Bharat, the need, the transformation, and the way forward. And the inaugural address will be by Srimati Shruti Patil ji, Director, PIB and ROB, Hyderabad. I am handing it over to her. Ma'am, please, ma'am. A very good morning to all of you. Andarki namaskar. As my Vanasi just this is a webinar which is being organized as a precursor to India International Science Festival 2020. And this is going to start on 22nd December on the birthday of Srinivas Ramanujan, the world-renowned Indian mathematician, and will culminate on the 25th of December. So I welcome you all young budding scientists over here, all our interested participants, especially the youth. We are organizing, the very purpose of organizing this webinar is to get you all in touch with the renowned scientists in our very own Hyderabad, so that you are drawn into this world of science and are interested to pursue it as a career and make some long-lasting contributions which would be of benefit to the entire world. So I welcome you all once again, and I especially welcome our chief speaker for today, Dr. Chandrasekaram Garu. We are indeed very happy to have you with us today, sir. It's indeed a pleasure and honor. Just a couple of lines about this India International Science Festival before I hand it over to our guest. This is one of the most important event in the calendar year with respect to a science festival, and some of the new themes in this year are interestingly focusing on games and toys, science diplomacy, philosophy and science, science and performing arts, history of Indian science, clean air, water, and sanitization. So you can see that the themes are very earthy in the sense connected to our everyday lives. So everyday lives, and they also speak about the advancements or the innovation in science and technology, and understanding these would also help us to address the newer challenges that the world is facing. So we are not only learning about the science and technology advancements, but also its links to the history, philosophy, arts, education. So it's a well-rounded approach to learn science. With these few words of introduction on the India International Science Festival, I now very humbly invite our keynote speaker for the day, Dr. Chandrasekaram Garu, to please take over. The floor is left to you, sir. Welcome, sir. Dr. Chandrasekaram Garu. Welcome, sir. Yeah. Namaskar to everybody. Let me apologize you. There was really a very serious problem on my desktop, and suddenly I had to arrange another laptop from our computer center. Nevertheless, thank you very much for inviting me on this occasion as a keynote speaker. We are actually, our institute is very busy in
making the India International Science Festival 2020 a grand success. And we have a committee, and we are already busy in making the world Guinness world record, and also several outreach events prior to the main event that is going to take place between December 22 to 25 2020 on complete web platform for the first time. All previous Excuse me, sir. Yes, Excuse me, please. sir. I would, this is Director ROB Shruti Patil this side. I would request Namaskar. you to address the gathering in Telugu, because all our, if you can. Sure. I can speak. No problem. Because it will have a better outreach effort, and since our objective is to reach out to as many people as possible regarding the India International Science Festival, I would like you to interpass your talk with Telugu also, if possible. Sure, perfect. At the outset, నన్ను ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద మాట్లాడడానికి, పర్టికులర్ గా ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన డైరెక్టర్ శ్రీమతి శృతి పాటిల్ గారికి, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శ్రీ పి మానస్ కృష్ణకాంత్ గారికి, వారి సహోద్యోగులకి నా వందనములు. మరియు ఈ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ అనేది మన భారతదేశం మొత్తం జనరల్ పబ్లిక్ కానీ, విద్యార్థులు కానీ, ఉపాధ్యాయులకు కానీ సైన్స్ అనేది వాళ్ళ నిత్య జీవితంలో ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుంది, వాళ్ళకి ఏ విధంగా సహకరిస్తుంది, వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలను కానీ, వాళ్ళ యొక్క కంఫర్ట్స్, లైఫ్ కంఫర్ట్స్, మినిమం బేసిక్ నీడ్స్, వాళ్ళ గృహోపకరణాల దగ్గర నుంచి అన్ని విషయాల్లో వాళ్ళకి సైన్స్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, అండ్ సైన్స్ ని టెక్నాలజీ ఆధారంగా తీసుకుని ఇంకా బాగా ఎలా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు, మనం కంప్లీట్ గా బాగా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, కంప్లీట్ గా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ కానీ, యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ, వాళ్ళతో పోటీ పడి ముందుకు వెళ్ళాలంటే మనం సైన్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎంత బాగా అభివృద్ధి చెందొచ్చు, వాటిని మన జనరల్ పబ్లిక్ కి ఎలా అందించవచ్చు, వాటి ఫలాలని అనేది ఈ ఐఏఎస్ఎస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ పరిమాణంలో మన ఈ ఈ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు మన మినిస్టర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫ్యామిలీ హర్షవర్ధన్ గారు ఒక ఫస్ట్ మీటింగ్ కిక్ స్టార్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత వారు 100 మీటింగ్స్ జరగాలి, ఇలా అందరూ ఉపన్యాసాలు ఇవ్వాలి, అందరికి స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి కానీ తెలియజేయాలి, ఐఏఎస్ఎఫ్ గురించి తెలియజేయాలని చెప్పి చెప్పారు ఆయన ఉపన్యాసంలో. సో ఆ విధంగా అన్ని సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ, మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఈ విధంగా ఉపన్యాసాలు అరేంజ్ చేసి స్టూడెంట్స్ అందరికీ చేరేట్టుగా చేశారు. ఇప్పుడు ఇవాళ నేను మాట్లాడే టాక్ టైటిల్ స్వదేశీ మూమెంట్, గ్లోబలైజేషన్, ఆత్మనిర్భర్ భారత్. వాటి నీడ్ ఏంటి, స్వదేశీ మూమెంట్ ఎందుకు వచ్చింది, గ్లోబలైజేషన్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, అండ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనేటువంటి కొత్త వర్డ్ మన ప్రధానమంత్రి గారు యూజ్ చేసి దానికి ఎలా సహకరిస్తున్నారు, ఎలా మనకి ఫలాలు అందిస్తున్నారు అనేది ఇవాళ మాట్లాడబోయే టైటిల్ ఆఫ్ ద టాక్. Let me share. Just give me 1 minute. I will share the talk. Thank you.
Can you see the presentation now? Yes, sir. Yes, sir, we can. Yeah. Yeah. Concept of Atmanirbhar Bharat mana spiritual books lo ila undi. Sarvam paravasham dukham, sarvam atmavasham sukham, edat vidvat samasena lakshanam sukh dukhayo. The translation is like this: everything that is in others' control is painful, whereas all that is in self-control is happiness. This is the definition of happiness and pain in short. So what is more self-reliant than this? So Swadeshi movement actually ela start ayindante Bengal movement toti start ayindi, Bengal separation toti. So వాళ్ళు బెంగాల్ ఇది ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్, ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ గా చెప్పబడింది ఈ స్వదేశీ మూవ్మెంట్. అది ఇవాళ రేపు మన భారత ప్రభుత్వం వారు చేస్తున్న మేక్ ఇన్ ఇండియాకి ఈక్వలెంట్ గా ఉంది. ఈ స్వదేశీ మూవ్మెంట్ ఆగస్ట్ 7th 1905 లో స్టార్ట్ అయింది. మహాత్మా గాంధీ గారు ఈ స్వదేశీ మూవ్మెంట్ ని స్వరాజ్యానికి సినానిమ్ గా చెప్పారు. స్వదేశీ మూవ్మెంట్ లో అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది, అందరూ ఫారిన్ నుంచి తెచ్చిన క్లోత్స్ కానీ ఫారిన్ గూడ్స్ కానీ అన్ని మనం వదిలిపెట్టేయాలి, వాటిని తగలబెట్టేసినట్టుగా మనం చూసాం, చరిత్రలో చదువుకున్నాం. అలాగే ఈ స్వదేశీ మూవ్మెంట్ కి ప్యారలల్ గా మన ప్రభుత్వం స్వచ్ఛ భారత్, స్వస్థ భారత్, స్వశక్త భారత్, మేక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ మేక్ ఫర్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా, స్కిల్ ఇండియా అని ఈ స్లోగన్స్ తోటి చాలా ప్రోగ్రామ్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ ఈ స్వదేశీ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయిన చాలా కాలం తర్వాత మనకి స్వరాజ్యం వచ్చిన తర్వాత మనం టీవీలు కానీ స్కూటర్లు కానీ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ తెచ్చుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం. ఇబ్బంది పడటమే కాకుండా బయట దేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం. ఈవెన్ ఫర్ ఏ కలర్ టీవీ ఆర్ ఈవెన్ మన కెమెరాస్ కానీ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ కానీ చాలా తక్కువ ఉండేవి. అవన్నీ మన దేశంలో మనం కూడా వేరే ఉన్నత ప్రమాణాలు ఉన్నటువంటి దేశాల ప్రమాణాలతో ఈక్వల్ గా ఉండాలంటే మన గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే గ్లోబలైజేషన్ అని చెప్పి మార్కెట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేశారు. అన్ని మార్కెట్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇండియా కూడా వేరే కంట్రీస్ కూడా ఓపెన్ చేసాయి. మన భారతదేశం కూడా పివి నరసింహారావు గారు, మన మన్మోహన్ సింగ్ గారి నేతృత్వంలో కూడా ఇండియన్ మార్కెట్స్ కూడా గ్లోబలైజేషన్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఓపెన్ అయినప్పుడు లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, ఈ గ్లోబలైజేషన్స్ తోటి సెల్ఫ్ రిలయన్స్ తగ్గిపోయింది బాగా. ఎందుకంటే వాళ్ళ గూడ్స్ మనకి ఫ్రీ ఫ్లో ఉండేది మన దేశంలోకి. అలాగే కాకుండా మన దేశంలో వాళ్ళ కంపెనీస్ పెట్టి మన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్సే మనం అమ్మేవాళ్ళము. మన దేశస్తులకు కూడా అవే ప్రొడక్ట్స్ మంచి ప్రమాణాలు ఉండేవి. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన దేశ టెక్నాలజీ కానీ మన దేశ సైన్స్ కానీ అంత అభివృద్ధిలోకి రాలేదు. ఎందుకంటే ఎనీవే వీ హ్యావ్ products, good quality products from multinational companies. So there was not pressing need for our science and technology to apply for our own goods. So ఇలా చేయటంతో ఏమైందంటే చాలా డిపెండెన్స్ ఎక్కువైపోయింది, ఫారిన్ గూడ్స్ మీద డిపెండెన్స్ ఎక్కువైపోయింది. దానివల్ల చిన్న మరియు మధ్య తరగతి ఇండస్ట్రీస్ కంపీట్ చేయలేకపోయాయి, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కంపీట్ చేయలేకపోయి. ఎందుకంటే వీళ్ళు తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు కాబట్టి అది వైబుల్ కాదనమాట, ఫైనాన్షియల్ గా వైబుల్ కాదు. ప్లస్ ఈ మెటీరియలిజం, కన్స్యూమరిజం ఎక్స్ప్లోజన్ వల్ల మనం బానిసలం అయిపోయాం. మెటీరియలిజం కి, కన్స్యూమర్ కి బానిసలం అయిపోయి ఫారిన్ గుడ్స్ మీద బాగా వ్యామోహం పెంచుకున్నాం. దీనివల్ల హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, ఇప్పుడు విలేజ్ ప్రోడక్ట్స్ మీద బాగా తగ్గిపోయింది, ఆధారం తగ్గిపోయి కల్చరల్ హెరిటేజ్ కూడా బాగా తగ్గిపోయింది. అప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్, యాజ్ అ రిజల్ట్ రూరల్ ఏరియాస్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గిపోయింది, మైగ్రేషన్ టు అర్బన్ పాపులేషన్ పెరిగిపోయింది. సో అర్బన్ ఏరియాస్ లో బాగా లోడ్ ఎక్కువైపోయింది, నీళ్ల మీద, మంచినీరు మీద కానీ వేరే వ్యవస్థలు, రోడ్లు కానీ
ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ వీటి మీద బాగా ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయింది. సో గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అని చెప్పి పర్టికులర్లీ ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనేది చాలా స్లోగన్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా వచ్చింది. మన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు రిలీజ్ చేశారు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్. పర్టికులర్లీ మైగ్రెంట్ లేబర్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ రేషన్ కార్డ్స్ రేషన్ సరిగ్గా అందకుండా ఉన్నప్పుడు, ప్లస్ పర్టికులర్లీ ద సప్లై చైన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ బ్రోకెన్. మీకు తెలుసు అప్పుడు విమానాలు వేరే దేశం నుంచి విమానాలు వచ్చేవి కాదు. మెడిసిన్స్ కానీ పీపీ కిట్స్ కానీ వేరే ఇతరత్ర ఏ వస్తువులు కూడా వేరే కంట్రీస్ నుంచి మన కంట్రీకి వచ్చేవి కావు, మన కంట్రీ నుంచి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళేవి కాదు. సో అప్పుడు ప్రెస్సింగ్ నీడ్ అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. దాంతో మన దేశంలో అన్ని తయారవ్వాలి, అన్ని ప్రొడక్ట్స్ మన దేశంలోనూ తయారైతే కనుక మనం వేరే కంట్రీ మీద డిపెండ్ అవ్వక్కర్లేదని చెప్పి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనేటువంటి పెద్ద ప్రోగ్రామ్ తోటి చాలా crores of rupees, about 20,000 crores of rupees స్మాల్ అండ్ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ మరి వీళ్ళకి రేషన్ కి కోసం కానీ జీవన ప్రమాణాలు తక్కువ ఉన్నటువంటి దేశస్తులకి రేషన్ కానీ ఇవన్నీ అందించి చాలా వ్యయంతో కూడినటువంటి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చారు. అందులో ఈ 5 pillars ఏంటంటే ఎకానమీ, యాజ్ వి ఆల్రెడీ స్పోక్, quantum jumps, not incremental changes in the economy, and also infrastructure, ఈ రోడ్స్ అన్ని డెవలప్మెంట్ కానీ హౌసింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిస్టమ్, టెక్నాలజీ డ్రివెన్ సిస్టమ్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి బేస్లెస్ అండ్ ఇది కాకుండా టెక్నాలజీ తోటి వచ్చిన సిస్టమ్స్ మనం ఉపయోగించుకోవాలి. డెమోగ్రఫీ, వైబ్రెంట్ డెమోగ్రఫీ, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ, అండ్ డిమాండ్, ఫుల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. సో ఈ విధంగా ఈ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ తోటి ముందుకు వెళ్దాం అనేది మన భారతదేశ ఉద్దేశం. ఈ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనేది సస్టైనింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ జనరేటింగ్. ఇట్ షుడ్ బి సస్టైనబుల్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి సెల్ఫ్ జనరేటింగ్. అంటే మన దేశంలోని వస్తువులు మనమే తయారు చేసుకోవాలి, మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తోటి ఉపయోగించుకోవాలి. కానీ మనం అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ తోటి ఇన్సులేట్ అవ్వకూడదు. అంటే అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ తోటి కనెక్షన్స్ అన్ని కట్ చేసేసుకుని మడిగట్టుకుని కూర్చోకుండా వీ షుడ్ అలౌ అవుట్ సైడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో, అండ్ ఆల్సో వీ షుడ్ ఎక్స్పోర్ట్. బట్ ఎసెన్షియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ మెడిసిన్స్ కానీ, ఫుడ్ కానీ, మెడిసిన్స్ కానీ, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎసెన్షియల్ నీడ్స్ కి మాత్రం మనం అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ తో ఆధారపడకూడదు. మనకి ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటే మనం వాటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. కొన్ని కంట్రీస్ ఈ పరిణామంలో మీరు చూసే ఉంటారు, కొన్ని చాలా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయిన కంట్రీస్ మీద వార్ డిక్లేర్ చేయక్కర్లేదు. వాళ్ళకి కావాల్సిన సప్లైస్ కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసేస్తే, అంటే మెడిసిన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాండమిక్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మెడిసిన్స్ కనుక ఇవ్వకపోతే, సప్లై చైన్ కట్ అయిపోయినా, ఫుడ్ చైన్ కట్ అయిపోయినా, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు a war, because people will die of starvation and people also will die of diseases when the supply chain is stopped. So that is a situation when any country depends on the other advanced countries. So this is one of the needs for Atma Nirbhar Bharat. And also the main need was brought home by the absence of domestic production of personal protective equipment when COVID-19 struck. మనందరికీ తెలుసు, COVID-19 వచ్చినప్పుడు పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్, డాక్టర్స్ కానీ, నర్సెస్ కానీ మనం వేరే కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వచ్చేది. మనం అసలు ప్రొడ్యూస్ చేసేవాళ్ళం కాదు. మనకి చూడటానికి అదొక ప్యాంటు, షర్ట్, ఒక గ్లోవ్ లాగా ఉంటుంది, కానీ అవి ఒక ఆర్బిట్రరీ ఆర్గనైజేషన్ దాన్ని సర్టిఫై చేయాలి. అంటే దాని ప్రమాణం అంటే కరెక్ట్ గా అది వైరస్ ని స్ప్రెడ్ చేయకుండా, వైరస్ ని ఈ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసేట్టుగా వైరస్ నుండి సర్టిఫికేషన్ కావాలన్నమాట. ఆ సర్టిఫికేషన్ కావాలంటే దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఫర్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద క్లోత్. సో మనం పీపీఈస్ అన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం. మనం ముందు స్లైడ్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం హౌ వి ఓవర్కమ్ దిస్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఫర్ పీపీఈ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్. ఇండియా ఇండస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ కూడా ప్రొడక్టివిటీ చాలా తక్కువ ఉంటూ ఉంది.
క్వాలిటీ చాలా తక్కువ ఉండేది, లో టెక్నాలజీ ఉండేది, అండ్ గ్లోబల్ గా అన్కాంపిటేటివ్ గా ఉండేది. అంటే క్వాలిటీ ప్రమాణాలు తక్కువ ఉంటే అన్కాంపిటేటివ్ గా ఉండేది. దీనివల్ల గ్లోబలైజేషన్ చాలా ఎక్కువగా వ్యాపించేసి మనం అందరం ఎక్కువ వ్యామోహం అయిపోయింది మనకి ఫారిన్ గూడ్స్ మీద. సో ద నీడ్ ఈస్ దట్ విత్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ we should improve our standards by producing ప్రతి వస్తువును కూడా క్వాలిటీ తోటి ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడే మనకి ఫారిన్ కంట్రీస్ మీద ప్రొడ్యూస్ చేసిన వస్తువుల మీద వ్యామోహం తగ్గుతుంది. ప్లస్ ఈ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనేది 12th May 2020 లాంచ్ చేసింది. Not only for Atmanirbhar Bharat is not only for India, it is for a vision for global welfare. So it is inclusive of global welfare. And మన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు వైశ్విక్ భారతీయ వైజ్ఞానిక అని వైభవ్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేశారు 7th August 2015. ఇందులో భారతదేశం నుంచి వేరే కంట్రీస్, అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద పనిచేసే వాళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేసి వెబినార్స్ ఇప్పించి మన ఇండియాలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ గట్టిగా ఉండాలంటే మనం ఎట్లాంటి పనులు, ఎట్లాంటి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి 1 month అక్టోబర్ మాసం మొత్తం ఇలాంటి వెబినార్స్ పెట్టి అందరి చేత ఉపన్యాసాలు ఇప్పించి వాళ్ళ అడ్వైస్ తీసుకుని ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కావాల్సిన అడ్వైజెస్ అన్ని తీసుకుని మన పిఎస్సి ఆఫీసు ఆర్గనైజ్ చేశారు వాళ్ళు. అది చాలా ఉపయోగపడింది మన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అచీవ్ చేయడానికి. మన స్వరాజ్యం వచ్చే ముందు కానీ, ఫ్రీడమ్ వచ్చిన తర్వాత కానీ టువర్డ్స్ సైన్స్ ఫర్ సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా, దట్ ఈస్ సైన్స్ ఫర్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్, మనకి చాలా సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ నెలకొల్పారు. ఒకటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్, ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. మనందరికీ తెలుసు ఇస్రో రాకెట్స్ ని కానీ ఎలా లాంచ్ చేస్తుందో స్పేస్ లోకి, వాటితోటి ఎన్ని ఉపగ్రహాలు వెళ్తున్నాయి, ఆ ఉపగ్రహాలకి వల్ల మనకి ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, పంటలకు కానీ, మనకు పండే పంటలకు కానీ, వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ కానీ, ఇతరత్ర అన్ని సైన్స్ కి సంబంధించిన ఎన్నో ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఉపగ్రహాలు ఇస్తూ ఉంటాయి. మన సైంటిస్టులు వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళని డీకోడ్ చేసి వాటిని చక్కగా మనందరికీ, దేశ ప్రజలందరికీ ఇచ్చి ముందే వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ కానీ, మన సముద్రంలో చేపలు పట్టే వాళ్ళకి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ కానీ, చేపలు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, పంటలు పండడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇస్తూ ఉంటారు. డిఆర్డిఓ వాళ్ళు మిసైల్స్ తయారు చేయటం కానీ, మన దేశ రక్షణ వ్యవస్థకు కావాల్సిన అన్ని ట్యాంకర్స్ కానీ, రాకెట్స్ కానీ, మిసైల్స్ కానీ ఇవన్నీ తయారు చేయడానికి డిఆర్డిఓ చాలా శ్రమిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ సైంటిస్టులు అందరూ. పర్టికులర్ గా మన దేశ బోర్డర్స్ లో టెన్షన్స్ వచ్చినప్పుడు we realize the importance of DRDO and their products which are indigenously manufactured. And అలాగే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో మన పీస్ నీడ్స్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఫర్ హెల్త్ నీడ్స్ అండ్ అదర్ సెవరల్ ఇంపార్టెంట్ మన దేశ ప్రజలకి డిపార్ట్మెంట్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ద్వారా మనం బాగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్, నేను ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న వ్యవస్థ పేరు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ, which is headquartered at Delhi as CSIR. That's how the name of our institute is, CSIR, Indian Institute of Chemical Technology. The ముందు వచ్చే స్లైడ్స్ లో సిఎస్ఐఆర్ కానీ, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ కానీ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అచీవ్ చేయడానికి ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేసాం అనేది ముందు వచ్చే స్లైడ్స్ లో నేను చూపిస్తాను. అలాగే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ కానీ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ కానీ, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ కానీ, ఈ అన్ని వ్యవస్థలు మన దేశ పౌరులకు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయో అందరికీ తెలుసు. ఇదే విషయంలో మనం చాలా మంది బిజినెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని చెప్పి బిజినెస్ ఫాస్ట్ గా అవటం కానీ, చాలా ఈజీగా అవటానికి కానీ కొన్ని ఎస్ఓపిస్, కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఫామ్ చేశారు బిజినెస్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నవాళ్ళు. అలాగే ఇప్పుడు సైన్స్ లో కూడా సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ, సైన్స్ లీడర్స్ కానీ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సైన్స్ అని చెప్పి ఒక స్లోగన్ తోటి
సైన్స్ ఈజీగా చేయడానికి ఏం కావాలి, మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ వేరే కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి ఉన్నత ప్రమాణాలు ఉన్న సైంటిస్ట్ ని మన ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత మంచి పరిశోధనలు చేయించడం కానీ ఇవన్నీ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సైన్స్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా. దాంతో పాటే we should not be net consumer of knowledge, but also we should be net producer of knowledge. In the net consumer of knowledge, we'll be consuming the knowledge obtained from our within the country, but also we'll be seeking higher knowledge from other countries. When we produce knowledge, we can also export knowledge, and also we'll become self independent and also self reliant. We can achieve self reliant India. ఈ విధంగా ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ లో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, హరిత విప్లవం, గ్రీన్ రెవల్యూషన్, వైట్ రెవల్యూషన్, బ్లూ రెవల్యూషన్ వల్ల మనకు అంతకుముందు ఆహార ధాన్యాలు కానీ మిల్క్ పౌడర్ కానీ మిల్క్ గుజరాత్ లో అందరూ సముద్రంలో పడేసారు ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అయ్యి, ఎందుకంటే వాటిని స్టోర్ చేసుకునేందుకు ఉపయోగం సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ లేక. తర్వాత వైట్ రెవల్యూషన్ లో మనం బాగా ప్రొడ్యూస్ చేసాం పాలని, వాటిని అలాగే వాటిని నిల్వ చేసేందుకు కూడా వాటిని పౌడర్ గా కానీ థిక్ మిల్క్ గా కానీ తయారు చేసి నిల్వ చేసి తర్వాత స్కేర్సిటీ ఉన్నప్పుడు సప్లై చేసేవాళ్ళం. అలాగే బ్లూ రెవల్యూషన్ కూడా అభివృద్ధి చెందింది. ఇవన్నీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రకారం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందటం వల్ల జరిగినవన్నీ. అలాగే హెల్త్ కేర్ లో జెనరిక్ డ్రగ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యాంటీబయాటిక్స్ అవి కొనుక్కున్నప్పుడు బయోటిక్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. యాంటీబయాటిక్స్ పర్టికులర్లీ 10 tablets కోర్స్ కి 100 రూపీస్ 200 రూపీస్ దాకా స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. వేరే జెనరిక్ డ్రగ్స్ మన కంట్రీలో తయారు చేసిన జెనరిక్ డ్రగ్స్ మనం వేరే రూట్ లో తయారు చేస్తాం, మన ఓన్ రూట్ లో తయారు చేస్తాం, పేటెంట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయి ఉంటుంది బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ కి. సో వీఆర్ అలౌడ్ టు మేక్ జెనరిక్ డ్రగ్స్ విత్ అవర్ లోకల్ టెక్నాలజీస్. దాంతో మన లోకల్ టెక్నాలజీ తోటి లోకల్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ తో తయారు చేసినప్పుడు వాటి యొక్క టెక్నాలజీ యొక్క వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. ప్లస్ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ ఐఐసిటి జెనరిక్ డ్రగ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసినప్పుడు అవి కుటీర పరిశ్రమలు కానీ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ తక్కువ ప్రైస్ కే ఇస్తాను టెక్నాలజీ. సో దాని డ్రగ్ ప్రైస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో మనకి జెనరిక్ డ్రగ్స్ కి స్పెషలైజ్డ్ డిస్పెన్సరీస్ ఉంటాయి, డిస్పెన్సింగ్ షాప్స్, అక్కడ జెనరిక్ డ్రగ్స్ దొరుకుతాయి మీకు, అవి చాలా తక్కువ రేట్ లో ఉంటాయి. అలాగే ఫర్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ కోవిడ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ అవర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ అలాట్. స్ట్రాటజిక్ సెక్టర్ లో బికాస్ ఆఫ్ డెరైల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ రష్యా ఫర్ ఇస్రో మనం జియోసింక్రోనస్ శాటిలైట్స్ ని శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ని తయారు చేయగలిగాం. దాని ద్వారా మనం చాలా శాటిలైట్స్ ని స్పేస్ లోకి లాంచ్ చేయగలిగాం, పంపించగలిగాం. అలాగే మిసైల్ టెక్నాలజీ, న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ఆల్సో మనకి ఇండిజినస్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. అండ్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ఎనర్జీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏరియాలో ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఫ్రీడమ్, మన అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినట్టుగా ఎనర్జీ ఫర్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అన్లెస్ we are not dependent on other countries for our energy needs like petrol గానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ వీటి మీద మనం ఆధారపడినంత కాలం వాళ్ళ ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు పెంచినప్పుడల్లా మన ఫారిన్ రెవెన్యూ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఫారిన్ రెవెన్యూ తగ్గినప్పుడు మనకు కావాల్సినప్పుడు ఫారిన్ రెవెన్యూ ఉండదు, మనకి ఎసెన్షియల్స్ చాలా కొనుక్కోవడానికి చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. అలాగే క్లైమేట్ చేంజ్ లో కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ ఏ లార్జ్ రోల్ టు ప్లే టు అడ్రస్ ద క్లైమేట్ చేంజ్. మీకు తెలుసు ఢిల్లీలో వింటర్ టైంలో ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందో, ఆ ఫీల్డ్స్ ఫైర్ తగలబెట్టినప్పుడు స్మోక్ తో కానీ ఆల్రెడీ వింటర్ వల్ల వచ్చిన స్మాగ్ తో కానీ రెండు కలిసి విజిబిలిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, వాళ్ళందరికీ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఢిల్లీ అండ్ నార్త్ ఇండియాలో చాలా ఇది వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం. సో విత్ సైంటిఫిక్ ఇంటర్వెన్షన్స్, మన సైన్స్ ఇంటర్వెన్షన్ తోటి మనం అన్ని అడ్రస్ చేయగలుగుతాం. సో ఇప్పుడు మా సంస్థ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అనే సంస్థ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కి ఎలా తోడ్పడుతుంది అనేది మనం ఆలోచిస్తే, ఇండెలిబుల్ ఇంక్ అనేది మీరు అందరూ తెలుసుకుని ఉంటారు. ప్రతి అడల్ట్ కూడా, ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా హూ హ్యాస్ రైట్ టు ఓట్, వాళ్ళు ఓట్ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో చూపించినట్టుగా మన వేటి మీద ఒక చిన్న మార్క్ వేస్తారు. ఆ మార్క్ ఇండెలిబుల్ ఇంక్ అంటారు. దాన్ని ఒక 1 or 2 days వరకు అది మీరు సోప్ తో కడిగినా కానీ డిటర్జెంట్ తో దేంతో కడిగినా కానీ పోదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఓటు వేయకుండా అది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ ఇండెలిబుల్ ఇంక్ అనేది జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో యూజ్ చేసేది CSIR 1950లో డెవలప్ చేసింది. ఇది చాలా మందికి, మన స్టూడెంట్స్ కానీ మన వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలియదు. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్నోవేషన్ ఫ్రమ్ CSIR which reflects the
డెమోక్రసీ ఆఫ్ ఇండియా, విచ్ హెల్ప్స్ టు మెయింటైన్ ద డెమోక్రసీ ఆఫ్ ఇండియా. అలాగే దృష్టి అనే ట్రాన్స్మిసోమీటర్, దాన్ని ఇండిజినస్ మన లోకల్ గా తయారు చేసింది, ఇన్నోవేటివ్, చాలా కొత్తది, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, చాలా కాస్ట్ తక్కువ, విజిబిలిటీ మెజరింగ్ సిస్టమ్. ఇది ఎయిర్పోర్ట్స్ లో పైలట్ కి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు గ్రౌండ్ కంట్రోల్ నుంచి. ఈ ఈ ఎయిర్పోర్ట్ లో పైలట్ కెన్ టేక్ ఆఫ్ ద flight or land the flight. In what circumstances they can take off and they can land is, ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి విజిబిలిటీ బాగా ఉండాలి. విజిబిలిటీ, లాంగ్ విజిబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ షార్ట్ విజిబిలిటీ, బోత్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. ఈ రెండు క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు ల్యాండ్ అయినా చేయగలరు, టేక్ ఆఫ్ చేయగలరు. అది ఈ దృష్టి అనేటువంటి ట్రాన్స్మిసోమీటర్ ద్వారా తెలుస్తుంది. అది ఎన్ని మీటర్స్ వరకు విజిబిలిటీ ఉండండి. అది గ్రౌండ్ కంట్రోల్ నుంచి వీళ్ళు గ్రహించి ఇది పైలట్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తారు. సో పైలట్ విల్ నో ఇన్ అడ్వాన్స్ వెదర్ ద విజిబిలిటీ ఇన్ ద ఎయిర్పోర్ట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ద ఫ్లైట్ ఈస్ qualified to land or take off from the runway. So this is how our CSR NAL ఈ దృష్టి అనే దాన్ని, దృష్టి అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని తయారు చేసి మన అన్ని, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ యాక్చువల్, దృష్టి అనే పరికరము అన్ని ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉండాలనేటువంటిది మ్యాండేటరీ. అంతకుముందు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం. ఇది మన CSR NAL హాఫ్ ప్రైస్ కే విత్ గుడ్ టెక్నాలజీ తయారు చేసి అన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ కి సప్లై చేశారు. ఇప్పుడు మన దేశంలో ఉన్న అన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ లోనూ దృష్టి అనేది ఇండిజినస్ ట్రాన్స్మిటర్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు. కంట్రీస్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్ ఆల్ కాంపోజిట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ హన్సా అండ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ 14-seater ప్లేన్ సరాస్, ఈ రెండు కూడా CSR NAL వాళ్ళే డిజైన్ చేశారు, తయారు చేశారు. అవి ఇప్పుడు ఫ్లై అవుతున్నాయి. అలా కాకుండా అదే కాకుండా CSIR IICT మరియు GSAL వాళ్ళు కమర్షియల్ 10,000 tons per annum ప్లాంట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ హైడ్రేట్. హైడ్రోజన్ హైడ్రేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కెమికల్ ఫర్ సెవెరల్ అప్లికేషన్స్. అండ్ వీళ్ళు మిథైల్ కీటజీన్ అనేటువంటి స్టార్టింగ్ మెటీరియల్, అంటే ఇండిజినస్ గా తయారు చేసేటువంటి మిథైల్ కీటజీన్ అనే రూప్ తోటి తయారు చేశారు. ప్రీవియస్ గా ఇది యూరియాతో తయారు చేసేవాళ్ళు, కానీ యూరియాతో తయారు చేసిన టెక్నాలజీని ఇండియా బ్యాన్ చేసింది బికాస్ ఆఫ్ సెవెరల్ రీజన్స్ ఇంక్లూడింగ్ పొల్యూషన్, బికాస్ ఆఫ్ ద అమోనియా అండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు మన మిథైల్ కీటజీన్తో తయారు చేసిన టెక్నాలజీ చాలా అతి ఉన్నత ప్రమాణాలతో కూడుకున్నది. ప్లస్ ఇది ఇంత పెద్ద ఎత్తున 10,000 tons per annum స్కేల్లో ప్లాంట్ ని మనం GSAL లో ఇన్స్టాల్ చేయించి మన టెక్నాలజీని వాళ్ళకి ఇచ్చి ఈ రెండు వ్యవస్థల సహకారంతో అది స్టార్ట్ చేయడం అనేది, ఆ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఒక వెరీ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీగా చెప్పుకోవచ్చు. అదే కాకుండా ఎకో ఫ్రెండ్లీ బయోజెట్ ఫ్యూయల్ అనేది కూడా మన CSIR ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఇది బయోజెట్ ఫ్యూయల్ అనేది మన ఫ్యూయల్ భూమిలోంచి తీయకుండా, మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, వృక్షాల నుంచి, ఆకుల నుంచి తయారు చేసింది. దాన్ని ఇట్ కెన్ పవర్ ఏరోప్లేన్ కూడా నడవడానికి మన హర్షవర్ధన్ గారు దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు, ఆ ప్లేన్ ని ఎకో ఫ్రెండ్లీ బయోజెట్ ఫ్యూయల్ తోటి. అదే కాకుండా గ్రీన్ క్రాకర్స్ రీసెంట్లీ మనకి యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, అడ్రస్సింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రాబ్లం, అండ్ ఆల్సో చాలా మందికి ఈ క్రాకర్స్ వల్ల వచ్చే పొల్యూషన్ వల్ల బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో CSIR గ్రీన్ క్రాకర్స్ తయారు చేయడానికని ఒక ఫండ్ కాల్ ఇచ్చి అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు, చాలా మంది సైంటిస్ట్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తే వాళ్ళు గ్రీన్ క్రాకర్స్ తయారు చేశారు. అవి ఇల్యూమినేషన్ అంటే కాంతివంతంగా ఉంటాయి, అంటే ట్రెడిషనల్ క్రాకర్స్ కి ఏమీ తక్కువ కాకుండా కాంతివంతంగా ఉంటాయి, కాకుండా చాలా అట్రాక్టివ్ గా కూడా ఉంటాయి. సో ఈ గ్రీన్ క్రాకర్స్ CSIR రిలీజ్ చేసింది. అదే కాకుండా ఫస్ట్ టైం మన ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ డిజిటల్ లైబ్రరీ, మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, మన పసుపు కానీ, మన యాంటీబయాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నటువంటి పసుపు, హల్దీ, నీమ్ కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ కానీ వేరే కంట్రీ వాళ్ళు ఇది మన ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ అయినా కానీ వేరే కంట్రీ వాళ్ళు పేటెంట్ చేసి వాళ్ళు దాని నుంచి వచ్చినటువంటి పేటెంట్ రైట్స్ తీసుకుని వాళ్ళు దాని ద్వారా డబ్బులు సంపాదించడం కానీ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ లాట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. అప్పుడు మన CSIR రంగంలోకి దిగి మన ట్రెడిషనల్ వెల్త్, ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ అన్నిటిని డిజిటలైజ్ చేసి
ఒక సిస్టమ్ లో పెట్టి వాటిని ఓపెన్ చేయటం వల్ల వేరే వాళ్ళు మన ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ ని పేటెంట్ చేయకుండా మనం ఆపగలిగాం. అది కూడా వరల్డ్ లో ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో కూడా సిఎస్ఆర్, మన కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అనే సంస్థ చేయగలిగింది. ఇట్ ఇస్ రియల్లీ వెరీ బిగ్ రోల్ టువర్డ్స్ స్టాపింగ్ అదర్ కంట్రీస్ టు పేటెంట్ అవర్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్. అదే కాకుండా సిఎస్ఆర్ లో చాలా మంది సైన్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి తెలుసు, సిఎస్ఆర్ జేఆర్ఎఫ్ ఫెలోషిప్ కానీ, ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఫెలోషిప్ కానీ, ఆర్ఏ ఫెలోషిప్ కానీ, ఈ ఫెలోషిప్స్ అన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి, స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చి, బ్రైట్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చి వాళ్ళని మంచి ఏరియాస్ లో రీసెర్చ్ చేయమని చెప్పి హ్యూజ్ టాలెంట్ పూల్ ఈస్ ట్యాప్డ్ త్రూ దట్ విచ్ ద కంట్రీ నీడ్స్, లైక్ సెవరల్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ కానీ, వేరే ఇతరత్ర ప్రొడక్షన్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ కానీ, వాళ్ళకి కావాల్సిన మ్యాన్ పవర్ ని, స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ ని ఈ సిఎస్ఆర్, జేఆర్ఎఫ్, ఎస్ఆర్ఎఫ్ అండ్ ఆర్ఏ ఫెలోషిప్స్ ద్వారా మనం తయారు చేయగలుగుతున్నాం. అదే కాకుండా సిఎస్ఆర్ కి అనుబంధ సంస్థ అయినటువంటి ఏసీఎస్ఆర్, అకాడమీ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ రీసెర్చ్ అనేటువంటి సంస్థ ప్యారలల్ గా సిఎస్ఆర్, అది సిఎస్ఆర్ లో భాగమే. ఏసీఎస్ఆర్ అన్లైక్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ ఎలాగ ఉంటుందంటే కెమిస్ట్రీ మీద రీసెర్చ్ చేస్తారు, ఫిజిక్స్ మీద చేస్తారు, ఇంజనీరింగ్ మీద చేస్తారు, ఎనర్జీ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ మీద చేస్తారు, బయాలజీ మీద చేస్తారు. కానీ ఏసీఎస్ఆర్ లో ఏంటంటే మాకు అబౌట్ క్లోజ్ టు 40 ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి. 40 ల్యాబొరేటరీస్ లో ఇలా కెమికల్ సైన్సెస్ కానీ, ఫిజికల్ సైన్సెస్ కానీ, ఇంజనీరింగ్ సైన్సెస్ కానీ, ఎనర్జీ సైన్సెస్ కానీ, ఈ అన్ని రకాలటువంటి ల్యాబొరేటరీస్ ఒక్క గొడుగు కింద ఉండటం వల్ల స్టూడెంట్స్ ఏసీఎస్ఆర్ లో రిజిస్టర్ చేసుకునే పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ ట్రాన్స్ డిసిప్లిన్ ఆర్ ఇంటర్ డిసిప్లిన్, అంటే ఇంజనీరింగ్ ప్లస్ బయో ఇంజనీరింగ్ మీద చేయొచ్చు, కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్, కెమికల్ ఫిజిక్స్ మీద చేయొచ్చు, కెమిస్ట్రీ ఇంజనీరింగ్, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ మీద చేయొచ్చు. అలా ట్రాన్స్ ఎక్కడ వేరే యూనివర్సిటీస్ లో ఇండియాలో కానీ, వేరే ఫారిన్ కంట్రీస్ లోనూ కానీ లేనటువంటి సబ్జెక్ట్స్ మీద రీసెర్చ్ చేసి దే కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఆత్మనిర్భర్ భారత్. అలాగే ఏజెట్టి అనేది చాలా ఫేమస్, చాలా పాపులర్ ఫస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ హెచ్ఐవి అండ్ ఎయిడ్స్ కి ఫస్ట్ డ్రగ్ మీరు కనుక గూగుల్ చేస్తే ఏజెట్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది, ఎజిడోథైమిడిన్. దీని యొక్క చరిత్ర కనుక మీకు తెలియాలంటే ఏజెట్ అనేది యాక్చువల్లీ ఎయిడ్స్ డ్రగ్ గా దాన్ని డెవలప్ చేయలేదు. ల్యాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి డెవలప్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఫర్ క్యాన్సర్. ఇదేంటంటే దీన్ని శాస్త్రవేత్తలు ఏమనుకున్నారంటే క్యాన్సర్ ని అరికట్టాలంటే క్యాన్సర్ సెల్లోకి వెళ్ళి డ్రగ్ క్యాన్సర్ సెల్లోకి వెళ్ళి క్యాన్సర్ అభివృద్ధి కాకుండా, అంటే సెల్ మల్టిప్లికేషన్ కాకుండా, సెల్ గ్రోత్ అయ్యేటువంటి, సెల్ మల్టిప్లికేషన్ అయ్యేటువంటి ప్రాపర్టీని కట్ చేయాలి. సో అటువంటి ప్రాపర్టీని సెల్లో కట్ చేస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఎజిడోథైమిడిన్ అనేటువంటి డ్రగ్ ని తయారు చేశారు చాలా డెకేడ్స్ ఎగో. కానీ అన్ఫార్చునేట్ గా ఏమైందంటే దురదృష్టవశాత్తు ఈ మెడిసిన్ అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత అది క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలిసిందంటే యానిమల్ ట్రయల్స్, హ్యూమన్ ట్రయల్స్ చేస్తున్నప్పుడు అది క్యాన్సర్ సెల్లోకి వెళ్ళి అది చేయాల్సిన పని ఆ డ్రగ్ చేయట్లేదు. అది సెల్ మల్టిప్లికేషన్ కి కట్ చేయడానికి తోడ్పడకపోగా అది అభివృద్ధి అలాగే అవుతుంది, సెల్ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది, సెల్ గ్రోత్ కాకుండా అరికట్టట్లేదు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొన్ని డికేట్స్ తర్వాత ఈ ఎయిడ్స్ అనేది ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెంది, పర్టికులర్ మన బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ వల్ల కానీ, వేరే ఇతరత్ర కారణాల వల్ల కానీ ఎయిడ్స్, హెచ్ఐవి చాలా ఎక్కువగా, పర్టికులర్ గా ఈ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లో చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంటే ఈ డ్రగ్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా కావాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు ఎజిడోథైమిడిన్ అనేది దీన్ని రీపర్పసింగ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అంటారు. నేను ముందు స్లైడ్స్ లో మాట్లాడతాను వాట్ ఈస్ రీపర్పసింగ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అంటే. వేరే డిసీజెస్ కి తయారు చేసిన మందు వేరే డిసీజెస్ కి అది ఉపయోగపడచ్చు, కానీ పడకపోవచ్చు కూడా. సో అది ఉపయోగపడకపోయినా కానీ ఎమర్జెన్సీగా ఏదైనా డిసీజ్ కి ఒక డ్రగ్ కావాలంటే ఆల్రెడీ తయారు చేసిన డ్రగ్, ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది అంటే ఆల్రెడీ తయారు చేసిన డ్రగ్ ఆ డిసీజ్ కి ఉపయోగపడకపోయినా కానీ సేఫ్టీ వైజ్, టాక్సిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకుండా ఉండాలి, అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఉండాలి, సేఫ్ గా ఉండాలి. ఈ రెండు ఎలాగో డెఫినెట్ గా చూస్తారు కాబట్టి శాస్త్రజ్ఞులు ఆ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ మళ్ళీ చూడక్కర్లేదు. సో ఈ కొత్త వ్యాధికి ఇది ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది ముఖ్యం. సో ఈ ఎయిడ్స్ డ్రగ్స్ కి ఉపయోగపడుతుందా అనేది ఈ ఏజెట్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఎయిడ్స్ కి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడింది. దాంతో చాలా దేశాల్లో ఈ ఏజెట్ని ఉపయోగించి ఎయిడ్స్ ని అరికట్టగలిగారు. అరికట్టడమే కాదు, ముందే ప్రివెన్షన్ కూడా చేయగలిగారు. పర్టికులర్లీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి గనక
హెచ్ఐవి కనుక ఉంటే పుట్టబోయే బిడ్డకి రాకుండా కూడా హెచ్ఐవి డ్రగ్ ఇచ్చి అరికట్టగలిగారు. సో ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉండేది, ఏజెంట్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉండేది మొదట్లో. ఇయర్ లాంగ్ వాడాలి. ఇది $12 పర్ డే ఉండేటువంటి డ్రగ్ ని ఐఐసిటి పర్టికులర్ గా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీతో చేసినటువంటి టెక్నాలజీ తోటి సిప్లాక్ అందించిన టెక్నాలజీ $1 పర్ డే. అంటే చూడండి మీరు 12 times తగ్గింది డ్రగ్ యొక్క ప్రైస్. అంత తక్కువ ధరకి సిప్లా కూడా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ లేకుండా దక్షిణాఫ్రికా కానీ వేరే అఫోర్డబిలిటీ లేని సిటిజన్స్ ఉన్న కంట్రీస్ అన్నింటికి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి సిప్లా played a very good role in supplying this drug at a very low cost as less as $1 per day for HIV patients. అదే కాకుండా CSR లో జెనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ అనేది చేశారు. ఇట్ సీక్వెన్స్ ది ఎంటైర్ జెనోమ్స్ ఆఫ్ 108 Indians. ఇట్ హెల్ప్స్. ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తుందంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఈ మధ్యన పర్సనలైజ్డ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్, ప్రిసిషన్ మెడిసిన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోవిడ్ లో కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది, కోవిడ్ కానీ వేరే డ్రగ్స్ కానీ ఒక మెడిసిన్ ఒక రోగగ్రస్తుడికి ఇచ్చినప్పుడు క్యూర్ అవుతుంది. అదే మెడిసిన్ అదే కోర్సు ఇంకో రోగగ్రస్తుడికి ఇచ్చినప్పుడు అది క్యూర్ కాదు. ఎందుకంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ RNA, DNA అండ్ సెవరల్. ఈవెన్ దో ఐఎమ్ నాట్ ఎ బయాలజిస్ట్, లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ come into play while reaching the drug to the actual site of action. Not only reaching the site of action, ఎక్కడ డ్రగ్ చేరాలో అక్కడికి చేరటమే కాకుండా అక్కడ అది కరెక్ట్ గా యాక్టివేట్ అయ్యి అది వర్క్ అవ్వటానికి మన మానవ శరీరంలో నిర్మాణం చాలా ఇంపార్టెన్స్ పోషిస్తుంది. సో మానవ శరీర నిర్మాణాన్ని బట్టి వ్యాధి నిరోధం కానీ వ్యాధికి డ్రగ్ ఉపయోగపడటం కానీ జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మానవ శరీర నిర్మాణానికి తగ్గట్టుగా డ్రగ్ కూడా తయారు చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్. సో పర్సనలైజ్డ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ప్రిసిషన్ మెడిసిన్ కానీ చేయాలంటే జెనోమ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో జెనోమ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ మన సైన్స్ లో చాలా అభివృద్ధి చెందినటువంటి విషయం. మన CCMB వాళ్ళు ఈ సీక్వెన్సింగ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ జెనోమ్స్ చేశారు. ఇవన్నీ కూడా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అచీవ్ చేయడానికి CSIR చేస్తున్న కృషి. అవే కాకుండా వైట్ రెవల్యూషన్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, బేబీ మిల్క్ పౌడర్ ఎలా తయారు చేయాలి బఫెలో మిల్క్ నుంచి. అండ్ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ యూనో దీని హార్ట్ ఆయిల్ కూడా అని అంటారు. ఎందుకంటే ఇందులో అరైజనాల్ అని ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంది. రైస్ బ్రాన్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. అది గోధుమ రంగులో ఉండేటువంటి రైస్ మీద ఉండేటువంటి పొర. దాని యూజువల్ గా చాలా వైటమిన్స్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి. దాన్ని మనం పడేసి చాలా వైట్ పాలిష్డ్ రైస్ మనం వండుకుని తింటూ ఉంటాం. కానీ ఆ రైస్ బ్రాన్ లో ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకు తెలిస్తే మనం దాన్ని పడేయము. వి ట్రై టు కన్స్యూమ్ అన్పాలిష్డ్ రైస్ ఆర్ దంపుడు బియ్యం అంటారు, దాన్నే మనం కన్స్యూమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అందులో మెడిసినల్ వాల్యూస్ తెలిసే రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ ఎలా వస్తుందంటే చాలా కష్టం యాక్చువల్. అది యాక్చువల్ రైస్ బ్రాన్ అనే దాన్ని మనం తౌడుని మన క్యాటిల్ ఫీడ్ గా కానీ సోప్ ఇండస్ట్రీలో కానీ వాడేవాళ్ళు అంతకుముందు రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ తయారు చేసుకుంటాం. కానీ ఐఐసిటి చేసిన టెక్నాలజీ తోటి డీగమ్మింగ్ ఆఫ్ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ అంటారు. ఐఐసిటి తయారు చేసిన టెక్నాలజీ తోటి 60% ఆఫ్ ద ఎడిబుల్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ I can say 60% of the rice bran oil, I'm telling about rice bran oil, is produced with the technology developed by IICT. మా IICT డెవలప్ చేయకముందు, ఈ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయకముందు యాసిడ్స్ బేసిస్ ట్రీట్ చేసి రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ తయారు చేసేవాళ్ళు. యాసిడ్ బేస్ యూజ్ చేయడం వల్ల లాట్ ఆఫ్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండేది వాష్ చేయడానికి. అదే కాకుండా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పాను కదా, న్యూట్రియంట్స్, ఒరైజినల్ అలాంటివి యాసిడ్ బేస్ తోటి రియాక్ట్ అయిపోయాయి, అన్ని లాస్ అయిపోయేవాళ్ళం. సో ఈ రైస్ బ్రాన్, ఈ టెక్నాలజీ, ఫిజికల్ టెక్నాలజీ వల్ల ఈ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ లో మనకి ఈ న్యూట్రియంట్స్, మన శరీరానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ తో పాటు కూడా అందించడం వల్ల ఇది చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. అండ్ ఈ టెక్నాలజీ తోటి రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ ప్యూరిఫై చేయాలంటే ట్రెడిషనల్ ఆయిల్ ప్యూరిఫికేషన్ ఇండస్ట్రీస్ కి పెద్ద ఎక్కువగా మోడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓన్లీ చిన్న మోడిఫికేషన్ చేస్తే చాలు. అందుకని CSIR టెక్నాలజీ వాజ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ ఫర్ ఆల్ ద ఆయిల్ టెక్నాలజీస్, అండ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ అవర్ టెక్నాలజీ వైడ్లీ అండ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ. 50% ఆఫ్ ద కంట్రీ దే ఆర్ యూజింగ్ అవర్ టెక్నాలజీ డెవలప్డ్ బై IICT. అదే కాకుండా హింగ్ కల్టివేషన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇంగువ అంటారు, తెలుగులో ఇంగువ అంటారు.
ప్రత్యేకంగా శాఖాహారులకి బాగా తెలిసి ఉంటుంది. వాళ్ళు తిరగమూతలో కానీ తాలింపు అంటారు, అందులో ఇంగువ వేయకుండా మనం ఎందుకు ఆ సువాసన కానీ ఆ యొక్క ఎపటైజింగ్ స్మెల్ కానీ ఇంగువ వేస్తేనే వస్తుంది. సో ఆ ఇంగువ అనేది మన కంట్రీలోనే ప్రొడ్యూస్ కాదు. కానీ మన దేశం 1500 tons per annum ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ వర్త్ 1000 crores per year foreign revenue we are losing because of not cultivating hing and importing hing. సో మన సిఎస్ఐఆర్ శాస్త్రవేత్తలు హింగ్ మనం ఎందుకు కల్టివేట్ చేయకూడదు, హింగ్ ఏంటి, ఎలా తయారవుతుంది అన్ని పరిశోధనలు చేసి హింగ్ అనేది రూట్ నుంచి వస్తుంది, ఒక ప్లాంట్ యొక్క రూట్ నుంచి వస్తుంది. దాన్ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత హింగ్ వస్తుంది. అది మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి మరియు ఇరాన్ నుంచి. వీటిలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి మనం మోర్ దాన్ 90% ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. మిగతాది ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి, ఇరాన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇదేంటంటే మనకి చాలా హై ఆల్టిట్యూడ్, చాలా చల్లని ప్రదేశాల్లో మాత్రమే, డిజర్టెడ్ ప్రదేశాల్లో కొన్ని చాలా పర్టికులర్ అంబియన్స్ వెదర్ ఉన్న చోట ఇది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో మన వాళ్ళందరూ ICMR ప్లస్ IHBT అని ఒక ల్యాబ్ ఉంది మాకు, ఇండియన్ హిమాలయన్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్. వాళ్ళు లోకల్ గవర్నమెంట్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ ICMR, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్, వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ ప్లాంట్ కి సంబంధించిన సీడ్స్ తెప్పించి ఆ సీడ్స్ ని మన హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పర్టికులర్ ఏరియాస్ లో కానీ ల్యాబొరేటరీలో కానీ దాన్ని డెవలప్ చేసి హింగ్ ప్లాంట్ అనేది డెవలప్ అవుతుందా లేదా, అది గ్రో అవుతుందా లేదా చూసారు. వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గా గ్రో చేయగలిగారు. మనకు ఫ్యూచర్ లో హింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మనం ప్రౌడ్ గా చెప్పొచ్చు, మన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనే ప్రోగ్రామ్ లో CSIR హింగ్ అనే ప్లాంట్ ని కల్టివేట్ చేసి మన దేశంలో తయారు చేసి మనకు స్వదేశీ హింగ్ ని తయారు చేయగలుగుతున్నాం. మన కిచెన్ లో కానీ, మన రెస్టారెంట్స్ కిచెన్ లో కానీ హింగ్ అనేది మన స్వదేశీయంగా తయారైంది యూజ్ చేస్తున్నామని మనం ప్రౌడ్ గా చెప్పుకోవడం. అలాగే ఫెరోమోన్ అప్లికేషన్ టెక్నాలజీ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మన పెస్టిసైడ్స్ వల్ల ఎంత పొల్యూషన్ అవుతుందో ఏలూరులో మీకు తెలిసే ఉంటుంది. కొన్ని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఏలూరులో పెస్టిసైడ్ కంటెంట్ వాటర్ లో, అంటే ఒక ఊహాగానం ఇది, పెస్టిసైడ్ కంటెంట్ వాటర్ లో కలవడం వల్ల ఆ వాటర్ ట్యాంక్ లో వెళ్ళడం వల్ల, ఆ వాటర్ ట్యాంక్ లో నుంచి సప్లై చేసిన వాటర్ వల్ల చాలా మనకి ఎవరికి అంతుపట్టని వ్యాధి ఒకటి చాలా మందికి వచ్చి చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు, వాళ్ళు హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు, కొంతమంది మరణించారు కూడా. సో అది పెస్టిసైడ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈ తీవ్రతరమైన పెస్టిసైడ్ ఎఫెక్ట్ ని తగ్గించాలంటే మనం పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేయడం మానేయాలి. మానేయాలంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? మనకు పెస్ట్ బాగా ఉంది, పెస్ట్ ని ఎలాగైనా కానీ మనం దాన్ని నిర్మూలించాలి. దానికి కొన్ని ఉన్నాయి. గ్రీన్ టెక్నాలజీ అంటారు, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటారు. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో మనం పెస్టిసైడ్స్ వేయము, ఫెర్టిలైజర్స్ వేయము. సో పెస్టిసైడ్ వేయకుండా ఒక ఎఫెక్టివ్ టెక్నిక్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది IICT డెవలప్ చేసింది. ఎలా? ఫెరోమోన్ అప్లికేషన్ టెక్నాలజీ అంటారు. ఈ ఫెరోమోన్ అప్లికేషన్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే పెస్ట్లు ఉంటాయి. పెస్ట్ లో మేల్స్ ఫిమేల్స్ రెండు ఉంటాయి. సో మేల్స్ ఫిమేల్, ఇప్పుడు ఎనీ స్పీసీస్ మేల్ అనేది ఫిమేల్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఫిమేల్ అనేది మేల్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అది సృష్టి క్రమం అది. సో మేల్ ఫిమేల్ వైపు అట్రాక్ట్ అవడానికి దేర్ ఆర్ సమ్ chemicals, natural products which are responsible for the attraction, particularly in pests. సో మనం ఏం చేసామంటే అది మిమిక్ చేసి ఏ కెమికల్ అయితే మేల్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుందో ఫిమేల్ లో, దాన్ని మన ల్యాబొరేటరీలో ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తయారు చేసి ఆ పొలంలో ఒక దగ్గర పెడతాం, ఒక ట్రాప్ లో పెడతాం అన్నమాట. లూర్స్ అండ్ ట్రాప్స్ అంటారు వాటిని. IICT డెవలప్ చేసి ఆ ఫామ్ లో ఒక మూల, ఒక 4 places లోనో 5 places లో ఈ ఎన్నుకున్న కొన్ని ప్లేసెస్ లో పెట్టినప్పుడు ఫిమేల్ పెస్ట్ అంతా ఒక దానిలోకి వస్తుంది, మేల్ పెస్ట్ అంతా ఒక లూర్లో, డిపెండింగ్ ఆన్ ద కెమికల్ వీఆర్ యూజింగ్. అప్పుడు ఏంటంటే వాటిని దూరంగా తీసుకెళ్ళి డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం. కానీ మనము ఈ ఫెరోమోన్ కానీ పెస్టిసైడ్ కానీ ఆకుల మీద కానీ కాయల మీద కానీ మనం చల్లము. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి చాలా సేఫ్ గా ఉంటుంది. మనం తినే ఆహార పదార్థాలు కూడా చాలా ఆర్గానిక్ గా ఉంటాయి, సేఫ్ గా ఉంటాయి. సో మన IICT తయారు చేసిన ఈ ఫెరోమోన్స్ క్రాప్స్ లైక్ రైస్ కానీ, మెయిజ్ కానీ, కాటన్ కానీ, వెజిటబుల్ క్రాప్స్ కానీ, వీటన్నిటి 2.8 lakhs ఆఫ్ ఏకర్స్ కి సప్లై చేశాము. సో అవన్నీ ఆర్గానిక్ ఫామ్ ద్వారా ఈ ప్రొడక్ట్స్ ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. అలాగే CSIR ఆరోమా మిషన్ వల్ల చాలా మంది ఫార్మర్స్ లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఈ ఆరోమా మిషన్ ఏంటంటే ద మెడిసినల్లీ వాల్యుబుల్ ఇంపార్టెంట్
plants like including hing. Hing also medicinally important. సెవరల్ ప్లాంట్స్ అభివృద్ధి చేస్తారు ఈ అరవలో. సో అలా విలేజెస్ లో చాలా మందికి వృత్తి దొరుకుతుంది. అంటే వాళ్ళు ప్రతిరోజు వాళ్ళకి వృత్తి, ఈ వృత్తి ద్వారా యారమో మిషన్ వృత్తి ద్వారా వాళ్ళు జీవనభృతి పొందుతూ ఉంటారు. అలాగే CSIR fights COVID-19. There is a program. Once the pandemic started in early March, you know that 45 days or so lockdown వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. ఈ CSIR fights COVID-19, ఇండియా ఫైట్స్ COVID-19. అండ్ ఈ క్రమంలోనే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనేది దాని యొక్క విశిష్టత, దాని యొక్క నీడ్ మనకి తెలిసింది. ఈ విధంగా ముందుకెళ్తున్నప్పుడు మన శాస్త్రవేత్తలందరితో మా డైరెక్టర్ జనరల్ శేఖర్ మండే గారు మంత్రి గారి సూచనలు అన్ని తీసుకుని ఈ 5 వెర్టికల్స్ దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్. 5 వెర్టికల్స్ అంటే డిజిటల్ అండ్ మాలిక్యులర్ సర్వేలెన్స్, ర్యాపిడ్ అండ్ ఎకనామికల్ డయాగ్నోసిస్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ డ్రగ్స్ ఆర్ రీపర్పసింగ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, హాస్పిటల్ అసిస్టివ్ డివైసెస్, PPEs, సప్లై చైన్ అండ్ లాజిస్టిక్. ఇలా 5 వెర్టికల్స్ తయారు చేసి 5 డైరెక్టర్స్ ని, 29 ల్యాబొరేటరీస్ లో ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్స్ లో ఒక 5 డైరెక్టర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళని ఈ వెర్టికల్ డైరెక్టర్స్ గా పెట్టి వాళ్ళని డే అండ్ నైట్ వాళ్ళ ల్యాబ్స్ లో కానీ పర్టికులర్ ల్యాబ్స్ లో వర్క్ చేయించి ఇమ్మీడియట్ గా మనకేం కావాలి, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అచీవ్ చేయడానికే కానీ ఈ కోవిడ్ ఫైట్ చేయడానికి మనకేం కావాలి అనేది వాళ్ళు ఆలోచించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే శానిటైజర్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, శానిటైజర్స్, పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్స్, వెంటిలేటర్స్, ఆక్సిజన్ ఎన్రిచ్మెంట్ యూనిట్స్. ఇవి చాలా, ఎందుకంటే మనం ఒక వ్యాధిగ్రస్తుడైన వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు హాస్పిటల్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ సరిపోకపోతే, ఈ వెంటిలేటర్స్ లేకపోతే, ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో వెళ్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. వెంటిలేటర్ ఇచ్చిన తర్వాత వీ హావ్ టు గివ్ ఎనీ డ్రగ్. ఫస్ట్ వెంటిలేటర్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఫర్ హిమ్ టు మేక్ హిమ్ సర్వైవ్ ఫర్ లాంగ్. అలాగే వెంటిలేటర్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ లేనప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎన్రిచ్మెంట్ యూనిట్స్ విల్ హెల్ప్ అలాట్. సిలిండర్ ద్వారా కాకుండా ఒక చిన్న పరికరం ద్వారా ఉన్న గాలిలోంచి ఆక్సిజన్ ఎన్రిచ్మెంట్ యూనిట్ తయారు చేసి ఆక్సిజన్ ఎన్రిచ్ చేసి మన వ్యాధిగ్రస్తుడికి సప్లై చేయొచ్చు. అలాగే PPE కిట్స్ అండ్ శానిటైజర్స్, ప్రతి ఇంట్లోనే శానిటైజర్స్ వాడాల్సి వస్తుంది మనకి. సో ఇలాగే ఇన్ హౌస్ ప్రాసెస్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ శానిటైజర్స్. అన్ని ల్యాబొరేటరీస్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మ్యాండేట్ అన్ని ల్యాబొరేటరీస్ లోని శానిటైజర్స్ తయారు చేసి ఆ టెక్నాలజీని చిన్న పరిశ్రమలకి అందించారు మా CSIR వాళ్ళు. అలాగే CSIR ల్యాబ్ NIL లో చాలా షార్ట్ పీరియడ్ లో కవరాల్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ షూ కవర్ విత్ PPEs, న్యూ PPE టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసి అంతకుముందు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళం కాస్త మోర్ దాన్ 1,50,000 సెట్స్ హాస్పిటల్స్ సప్లై చేశారు. అదే May 2020 ఎండింగ్ కల్లా టోటల్ 4.5 lakh PPE కిట్స్ పర్ డే వర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ఆలోచించండి, ఎంత వార్ రూమ్ లాగా తయారు చేసి వార్ ఫుట్ లో మనం ఈ PPE కిట్స్ ని తయారు చేసి స్వదేశంలోనే తయారు చేసి అందరికి ఇవ్వగలిగామంటే CSIR కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ఈజ్ రియల్లీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. అలాగే ఈ స్వస్థ వాయు అనేటువంటి వెంటిలేటర్, ఆ వెంటిలేటర్ ని హాస్పిటల్ కి తయారు చేయడంలో CSIR NIL బెంగళూరు ప్రధాన పాత్ర వహించింది. అలాగే ఆక్సిజన్ ఎన్రిచ్మెంట్ యూనిట్ కూడా CSIR NCL CSIR ల్యాబొరేటరీని తయారు చేసింది. సో అదేవిధంగా టెస్టింగ్ అండ్ సెరో సర్వేలెన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ కోవిడ్. మీ అందరికీ తెలుసు, మొదట్లో ఏ టీవీ ఛానల్ ఓపెన్ చేసినా కానీ ఈ కోవిడ్ ని కాంబ్యాక్ చేయాలంటే, ఫైట్ చేయాలంటే టెస్టింగ్ ఫస్ట్ టెస్టింగ్. అంటే ఎవరు ఆల్రెడీ వ్యాధిగ్రస్తులయ్యారు, ఎవరు వ్యాధిగ్రస్తులయ్యారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇది వేరే వ్యాధుల్లాగా వ్యాధి రాగానే మనకి సిమ్టమ్స్ కనపడవు. చాలా మంది అసిమ్టమాటికే ఎక్కువ మంది ఉంటారు, అంటే వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ తెలియదు అనమాట. వ్యాధిగ్రస్తు ఆల్రెడీ కోవిడ్ కాంటాక్ట్ చేసి ఉంటారు, కానీ వ్యాధి ఉన్నట్టు తెలియదు. వాళ్ళు సూపర్ స్ప్రెడర్స్ గా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు.
కోవిడ్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ ఇవేమి కనపడకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మార్కెట్ యాజ్ యూజువల్ వాళ్ళకి వ్యాధి లేదని వాళ్ళు మార్కెట్కి వెళ్తూ ఉంటారు, అన్ని పబ్లిక్ ప్లేసెస్ కి వెళ్తూ ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు స్ప్రెడర్స్ గా ఉంటుంటారు. సో టెస్టింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెదర్ సింప్టమాటిక్, ఎసిమ్టమాటిక్, ప్రీ సింప్టమాటిక్, ఆల్ పీపుల్ షుడ్ బి టెస్టెడ్. అప్పుడు మనము వేరే కంట్రీస్ టెక్నాలజీ ఆర్టీపీసీఆర్ కానీ వేరే టెస్టులు కానీ చేయటానికి వేరే కంట్రీస్ మీద ఆధారపడేవాళ్ళం. మనకి సప్లై చైన్ స్టాప్ అయినప్పుడు ఇవి ఎమర్జెన్సీ కిట్స్ కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ వస్తువులన్నీ స్పెషల్ ఫ్లైట్స్ లో వచ్చేవి. కానీ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అచీవ్ చేస్తే కానీ దీన్ని మనం అరికట్టలేమని చెప్పి సిఎస్ఆర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కి ఉండాలని చెప్పి అన్ని సిఎస్ఆర్ ల్యాబ్స్ టెస్టింగ్ కి సెరో సర్వేలెన్స్ కి బాగా తోడ్పడ్డాయి. ఈ విధంగా పర్టికులర్ గా ఈ డిబిటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ సిఎస్ఆర్ లో ఉన్నటువంటి ఢిల్లీలో ఐజిఐబి, ఇమ్టెక్ ల్యాబొరేటరీ అండ్ హైదరాబాద్ లో ఉన్న సిసిఎంబి ఇవన్నీ సీక్వెన్సింగ్ చేశాయి, ప్లస్ టెస్టింగ్ చేశాయి. టెస్టింగ్ చేయడమే కాకుండా వేరే స్మాల్ హాస్పిటల్స్ లో కానీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ కానీ ఈ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలి అనేటువంటి ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చాయి. ఎందుకంటే కొన్ని సిఎస్ఆర్ ల్యాబ్స్ కు మాత్రమే తెలుసు ఆ టెక్నిక్ ఎలా టెస్ట్ చేయాలని. ఇది కొత్త వ్యాధి, ఇది న్యూ కరోనా వైరస్. Nobody knows how to test, how to treat. Even the medication, how to do medication also nobody knows. It's only a matter of trial and hit only. సో దట్స్ హౌ సిఎస్ఐఆర్ వాళ్ళు, సిఎస్ఐఆర్ శాస్త్రవేత్తలు టెస్టింగ్ కి సెరో సర్వేలెన్స్ కి కూడా చాలా సహకరించారు. పర్టికులర్గా ఈ సిఎస్ఐఆర్ ఐసిఎంఆర్, సిఎస్ఐఆర్ డిబిటి ఇన్స్టిట్యూషన్ సెరో సర్వేలెన్స్ స్టడీస్ చేశారు. అంటే ఏంటి, ఇవి బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుని టెస్ట్ చేస్తాయి. ఏంటంటే వీళ్ళకి ఆల్రెడీ వచ్చిపోయిందంట. మన న్యూస్ లో వచ్చింది, చాలా న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చిపోయింది కరోనా. అంటే కరోనా వచ్చింది పోయింది కానీ మన వ్యాధిగ్రస్తుడికి తెలియదు, వచ్చిపోతూ ఉంటుంది. వచ్చిపోతుందని ఎలా తెలుస్తుంది? కరోనా టెస్ట్ చేస్తే తెలియదు వాళ్ళకి ఏంటంటే యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేయాలి. యాంటీబాడీ టెస్ట్ ఎలా తెలుస్తుంది? కరోనా వచ్చిపోయిన వాళ్ళకి, కరోనా ఎంటర్ అయినప్పుడు బాడీలో ఆటోమేటిక్ గా యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి. ఎనీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ డిసీజ్ మన శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు యాంటీబాడీస్ ఉత్పత్తి అవుతాయి ఆటోమేటిక్ గా. ఆ యాంటీబాడీస్ ఉత్పత్తి అయ్యాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి కరోనా టెస్ట్ చేస్తే తెలియదు, వాళ్ళకి యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేయాలి. సో వీళ్ళంటే మన సిఎస్ఆర్ ల్యాబ్స్ యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేయడానికి టెక్నిక్ తెలుసుకుని ల్యాబ్ లోనే మన ఐఐసిటీ లో కూడా చేశారు. యాక్చువల్లీ జనరల్ పబ్లిక్ చేయలేదు కానీ ఐఐసిటీ ఫ్యామిలీస్ కి, ఐఐసిటీ ఎంప్లాయీస్ ఫ్యామిలీస్ కి చేశారు. దానివల్ల ఎంతమందికి సెరో సర్వేలెన్స్ వల్ల ఎంతమంది వ్యాధిగ్రస్తులు అయ్యారు, కానీ వాళ్ళకి సిమ్టమాటిక్ వాళ్ళకి తెలియకుండా పోయిందనమాట. బట్ ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే దే డిడ్ నాట్ స్ప్రెడ్ బికాస్ దే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆఫ్టర్ సెరో సర్వేలెన్స్ దే కన్ఫైన్ టు దేర్ హౌసెస్. దే డిడ్ నాట్ కమ్ టు ఆఫీస్ ఆల్సో. ఆఫీస్ కూడా రాకుండా 1 week to 2 weeks దే వర్ కన్ఫైన్ టు దేర్ హౌసెస్ అండ్ విత్ ఐసోలేషన్ అంటారు కదా, అలా. డూ యూ హ్యావ్ సమ్ టైమ్? కెన్ ఐ కంక్లూడ్? హలో హలో ఓకే థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఈ టెస్టింగ్, ఎస్ ప్లీజ్. You have 5 to 10 more minutes. Okay, fine. I almost I'm going to end. Okay. అలాగే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టెస్టింగ్ కి సంబంధించి మనం స్వాబ్ టెస్టింగ్ అని అందరికీ తెలుసు, స్వాబ్ టెస్టింగ్ చేస్తుంటారు. కానీ అడ్వాన్స్డ్ టెస్టింగ్ కూడా ఉంది. ఫెలుడా అని చెప్పి మన సిఎస్ఆర్ సైంటిస్టులు, ఐజిఐబి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి బయాలజీ ల్యాబ్ సిఎస్ఆర్ వాళ్ళు పేపర్ బేస్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెక్నాలజీ తయారు చేస్తారు. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి టెక్నాలజీ. ఎలాగంటే మీకు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కానీ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ కానీ పేపర్ టెస్టింగ్ చేస్తుంటారు. అంటే ఇన్స్టంట్ గా ఇమీడియట్ గా పేపర్ టెస్టింగ్ విదిన్ మినిట్స్ ఆర్ సెకండ్స్ సమ్ టైమ్స్ we can diagnose whether a person is pregnant or a person is diabetic. Similar technology, and advanced technology, Feluda technology toti, paper technology toti, we can identify whether a person is a COVID patient or not. So our technology ni చాలా యువ శాస్త్రవేత్తలు డెవలప్ చేశారు. Now it is approved by DCGA, Drug Control General of India, and lot of BBC లో న్యూస్ అయింది. ఇది చాలా పెద్ద న్యూస్, ప్రపంచంలోనే పెద్ద న్యూస్. ఇది కొన్ని మేబీ విదిన్ వీక్ ఆర్ సో టాటా కంపెనీ వాళ్ళు స్కేల్ అప్ చేసి అందరికి వాడుకలోకి వచ్చేట్టుగా తయారు చేస్తున్నారు. అది కాకుండా ఆర్టీ ల్యాంప్ డయాగ్నోస్టిక్ కిట్, సిఎస్ఆర్ ఐఎం
చేస్తున్నారు. డ్రై స్వాబ్ బేస్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెక్నిక్ కూడా CCMB వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ రెగ్యులేటర్ అప్రూవల్ లో ఉన్నాయి. కొన్ని మంత్స్ లో కానీ వీక్స్ లో కానీ ఇవన్నీ పరిశ్రమలతో అంటే ఇండస్ట్రీ తోటి టైఅప్ అయ్యి లార్జ్ స్కేల్ లో తయారు చేసి ఇండిజినస్ టెస్టింగ్ కిట్స్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ టువర్డ్స్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఫ్రమ్ CSIR. అదే కాకుండా CSIR IICT రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ అనేది తయారు చేస్తుంది RT-PCR దీనికి టెస్ట్ కి. అలాగే మన డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబొరేటరీ నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబొరేటరీస్ ఎలా పెంచగలిగాము, నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఎంత పెంచగలిగాము అనేది CSIR has demonstrated. Similarly, repurposing of drugs is an important aspect. When a new disease spreads in the country or in the world, there are no drugs immediately available, and also drug ni tayar chesi కొత్త డ్రగ్ ని కనిపెట్టి తయారు చేసి వాటికి క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసి డ్రగ్ అప్రూవల్ చేసి వీటన్నిటికీ కొన్ని డెకేడ్స్ పడుతుంది. ఒక్కొక్కసారి బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే రీపర్పస్ డ్రగ్స్ అనేది చాలా అత్యవసరము. ఈ విధంగానే నేను HIV డ్రగ్ AZTకి చెప్పినట్టుగానే ఈ కోవిడ్ కు కూడా రీపర్పస్ డ్రగ్స్ రెమ్డెసివిర్ ఇది phase 3 క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో ఎబోలా వైరస్ కి తయారు చేశారు. ఇది phase 3 క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో ఉపయోగపడలేదు, అంటే ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఫెయిల్ అయినా కానీ నేను ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేసినట్టుగా ఇది టాక్సికాలజీలోను సేఫ్టీలోను కనుక ఇది సక్సెస్ అయితే కనుక వేరే వ్యాధికి ఉపయోగించవచ్చు. సో రెమ్డెసివిర్ అనే దాన్ని కోవిడ్ కి ఉపయోగించారు as a repurposed drug, and favipiravir everybody knows, and Fumifenovir and Baloxavir also ఇవి కూడా వేరు వేరు వ్యాధులకి తయారు చేసిన డ్రగ్స్ రీపర్పస్ చేశారు. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫావిపిరావిర్ సిప్లెన్జా అని రిలీజ్ చేశారు. మీరు ఇక్కడ ఫోటోలో చూడొచ్చు సిప్లెన్జా, అండ్ IICT లోగో కూడా ఉంది ఇది. ఎందుకంటే IICT తయారు చేసిన టెక్నాలజీ, IICT ఎలా తయారు చేసిందంటే ఇంపోర్టెడ్ కెమికల్స్ సహాయం కాకుండా ఇండియాలో తయారు చేసినటువంటి కెమికల్స్ తోటి, కీ ఇంటర్మీడియట్స్ తోటి అండ్ యాక్టివ్ ఫార్మా ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి, అంటే లైక్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ మాక్సిమం ఇండియన్ కెమికల్స్ తోటి టెక్నాలజీ తయారు చేసి తక్కువ స్టెప్స్ తోటి వచ్చేట్టుగా ఒక టెక్నాలజీ తయారు చేసి సిప్లాకి అందించాం. ఆ సిప్లా కోవిడ్ టైంలో స్పెషల్ వెహికల్ లో గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ టు పర్మిట్ దెమ్ బికాస్ దట్ టైమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాజ్ నాట్ దేర్ క్రాసింగ్ ద స్టేట్స్. గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తోటి వాళ్ళు ఒక దీనిలో వచ్చి ఒక శాంపుల్స్ తీసుకుని టెక్నాలజీ తీసుకుని పేపర్స్ అన్ని తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళు సిప్లెన్జా డ్రగ్ ని ఫావిపిరావిర్ డ్రగ్ ని లార్జ్ స్కేల్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసి సిప్లెన్జా అని ఆ టాబ్లెట్స్ ని రిలీజ్ చేశారు. ఆల్ ద హాస్పిటల్స్ సిప్లెన్జా అంటే ఈ ఫావిపిరావిర్ మే బి అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ బట్ ఎట్ ఎ వెరీ హై ప్రైస్, ప్రొడ్యూస్డ్ బై మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్. మన సిప్లా తయారు చేసినప్పుడు దాని వాల్యూ చాలా తగ్గిపోయింది. మన హాస్పిటల్స్ కానీ మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ కొనటానికి కానీ వ్యాధిగ్రస్తులకు అందించడానికి కానీ ఈజీ అయిపోయింది. అది ఫావిపిరావిర్ స్టోరీ. అలాగే రెమ్డెసివిర్ కూడా గిలియాడ్ అనేది రీపర్పస్ చేసి గిలియాడ్ USA లో రీపర్పస్ చేశారు COVID-19 కి. మనం కూడా దాన్ని తయారు చేసాం. IICT కూడా రెమ్డెసివిర్ కూడా ప్రాసెస్ ని తయారు చేసింది చాలా ప్రెస్సింగ్ టైమ్ లైన్స్ లో, వెన్ దేర్ వాజ్ నో మచ్ మ్యాన్ పవర్ బికాస్ ఎవ్రీబడి వాజ్ ఆస్క్డ్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్. అలాగే డెక్సామెథాజోన్ అనేది అనదర్ డ్రగ్ విచ్ ఈస్ రీపర్పస్ ఫర్ COVID-19. సో ఈ డ్రగ్ కి ఈ ఫావిపిరావిర్ అనే డ్రగ్ దేశీయ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేయడం వల్ల IICT కి CSIR టెక్నాలజీ అవార్డు ఇచ్చారు 2020కి. డాక్టర్ శ్రీవారి చంద్రశేఖర్ మీరు చూడొచ్చు ఇందులో. డాక్టర్ శ్రీవారి చంద్రశేఖర్ కింద ఉన్న రోలో ఆయన మా డైరెక్టర్ గారు, మిగతా వాళ్ళు రాజిరెడ్డి, నాగేందర్, ప్రథమ యస్మెంకర్, వీళ్ళు టీమ్ మెంబర్స్ ఫావిపిరావిర్ టెక్నాలజీ తయారు చేయడంలో. ఈ విధంగా ఇండియన్ సైన్స్ కానీ వేరు సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ CSIR కానీ IICT కానీ వీళ్ళు చేసిన పరిశోధన వల్ల మనం ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ని డెఫినెట్ గా అచీవ్ చేయగలం. ఈ పర్టికులర్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ద వే ఫార్వర్డ్ ఈజ్ అంటే మన ముందు చూపు ఎలా ఉండాలంటే మన సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ ద్వారానే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ని మనం అచీవ్ చేయగలం అనేది ఈ స్టూడెంట్స్ కానీ మరి ఇతరత్ర వేరే పార్టిసిపెంట్స్ కానీ చెప్పదలుచుకున్నాను. ఫైనల్లీ ఐ థ్యాంక్ ద ఆర్గనైజర్స్ and the
Regional Outreach Bureau, Press Information Bureau, and all the participants for patiently listening to this lecture. Thank you very much. Hello. 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 Yes, please. ఇప్పుడు ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. Srinivas. Anyone is having any question? Hello. 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 ఎవరైనా Anyone of సందేహాలు you have any అడగండి. questions? చంద్రశేఖరం గారు. చెప్పండి. హలో. పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు ఇప్పుడు. హలో. Okay, shall we conclude? Srinivas. Yes, sir. Yes, sir. Srinivas garu. Yeah, please. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఈరోజు ఈ వెబినార్ లో కీ స్పీకర్ ఉన్నటువంటి డాక్టర్ ఎం చంద్రశేఖరం గారు చాలా బిజీగా ఉన్నా కూడా మాకు టైం ఇచ్చి చాలా విలువైన విషయాలు చెప్పారు. మనకి భారత ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అంటే సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియాకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తా ఉన్నారు. అన్ని రంగాల్లో కూడా మనము స్వయం సమృద్ధి సాధించాలని, అందులో భాగంగా మరి మన చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పినట్టుగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చాలా కీలకం. వారు చెప్పినట్టుగా స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి అన్ని రంగాల్లో వారు మామూలుగా ఎన్నికల్లో వాడే ఇండెలిబుల్ ఇంక్ నుంచి ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నటువంటి కోవిడ్ పీపీ కూడా ఏ విధంగా ఐఐటి కానివ్వండి, మిగతా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానివ్వండి ఎలాంటి కీలక పాత్ర వహించే వాళ్ళు చెప్పారు. ముఖ్యంగా మన ప్రధానమంత్రి గారు ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తా ఉన్నారు. అదే గత అక్టోబర్లో మన కీ స్పీకర్ గారు చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పినట్టుగానే వైశ్విక్ భారతీయ వైజ్ఞానిక్ సదస్సుని కూడా నిర్వహించి మన దేశంలో అలాగే మన దేశానికి చెంది ఇతర దేశాల్లో ఉన్న శాస్త్రవేత్తని అందరినీ కూడా ఒకే వేదికపై తీసుకొచ్చి దాదాపు ఒక 200 అంశాల మీద వాళ్ళు పాత్రం చర్చించుకునే వేదికను వారు సమకూర్చడం జరిగింది భారత ప్రభుత్వం తరఫున. అలాగే ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టుగా అది గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కానివ్వండి, హరిత విప్లవం కానివ్వండి, నీలి విప్లవం కానివ్వండి, బ్లూ రెవల్యూషన్, అలాగే పాల ఉత్పత్తికి సంబంధించి వైట్ రెవల్యూషన్, ఇలాగ అన్ని రంగాల్లో కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారి శాస్త్రవేత్త కృషి, ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కృషి లేకపోతే మనము సాధించకపోయేవాళ్ళం. అలాగే దీనికి కొనసాగింపుగా భారత ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మామూలుగా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సైంటిఫిక్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే ఆలోచన కూడా చేస్తుంది. అలాగే శాస్త్రవేత్తలందరినీ కూడా ప్రజలకు దగ్గర తీసుకురావాలా, కూడా శాస్త్ర పనులు అందించాలా, కానివ్వండి శాస్త్రవేత్తలు కానివ్వండి ప్రజలు మమేకం కావాలా అన్న ఉద్దేశంతో ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు ముందు చేయబోతా ఉంది. అందులో భాగంగానే మనకు ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ అనేది మనకు 22 నుంచి 25 వరకు జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగా మేము కూడా మొదటిది ఇంకా సిరీస్ ఆఫ్ వెబ్ కండక్ట్ చేయబోతా ఉన్నాం. వాటికి కూడా మీ నుంచి ఐసిటీ కాకుండా మిగతా వాళ్ళ నుంచి కూడా ఇలాంటి సహకారమే ఆశిస్తా ఉన్నాం. అలాగే పార్టిసిపేట్ అందరూ కూడా ఈ వెబినార్ ద్వారా లబ్ధి పొందిందని, వాళ్ళ కృషి ఏ విధంగా ఉంది ప్రతి విషయంలో కూడా అనేది తెలుసుకున్నారని నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. అలాగే రిక్వెస్ట్ చేసినట్టే మీ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా మా ద్వారా జరిగే ఈ సిరీస్ ఆఫ్ వెబినార్స్ ఏదైతే ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా మేము ఏర్పాటు చేయబోయే వెబినార్లు కూడా అందరికీ కూడా మీకు ఇలాంటి సహకారం అందిస్తామని ఆశిస్తూ, ఇందులో ముఖ్యంగా చాలా సమయం ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ ఎం చంద్రశేఖరం గారికి, మిగతా పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ కూడా ఈ భారత ప్రభుత్వ సమాచార ప్రసార శాఖకు చెందినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో అలాగే రీజనల్ అవుట్రీచ్ బ్యూరో తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఈ వెబినార్ ఇంకొందని ప్రకటిస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you very much, sir. Thank you all. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.